समस्त कर्मकर्ता कर्मकर्त्री उपस्थित प्रत्येक को मो तरफ ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार समस्त नमस्कार। आम मैंने देखुलु अति सुंदर विषय आम मान प्रसंग कौन अच्छी भल लगुच खुशी लगे समझ ना कि परिवार गंडगोल करो ना केतटा परिवार गंडगोल हो ना टे कह प्रसंग ना कौटे होनी तेरे एठी हम माने देखुचु प्रेरित पाउल अति सुंदर भाव गोटे विषय लेखती आम मैंने देखुलु रोमियो पुस्तक तार केते 12 पर्व 18 पदरु 20 पद पर्यंत निश्चित भाव कहवाक गले परिवार रे प्रत्येक परिवार रे किछि ना किछि झगड़ा किए कहब बाइबल रो सबुठारु झगड़ा करुथिबा परिवार पढ़ुछन ना बाइबल नहांती अछंती के कहलो एरा महिला उपासना परा महिला समिति ताकू धरी पचार बस्ती रानी सारा कोठी झगड़ा करते सरला पर कहि भाबु तो तापर पचार भी सरला पर धन्यवाद। परिवार जते बळे अछि झगड़ा निश्चिंत अछि जते बळे माने सरकार प्रार्थना करूथिलु झगड़ा कटला पर लागुथिलु नाही कि झगड़ा करला पर सरकार प्रार्थना मन को समान जाउनी केबे भी हां आगो पछ के तो पळौछ स्पीड के तो पूरा धीरे धीरे स्थिर होउनी भक्ति रे सहित पूरा समांतर केबे भी हम मान करबुनी झगड़ा करला पर लागु ठीक सेमती परिवार जते बेले अच्छी झगड़ा अच्छी शरीर जते बेले अच्छी रोग अच्छी रोगर आरोग्य मध्य रही परिवार झगड़ा अच्छी झगड़ार समाधान मध्य रही तेबे परिवार आम मानकर जते बेले रही झगड़ार दुईटी कारण विशेष भाव प्रथम कारण होउची आम मान जीवनर चरित्र जेते बेले गोटे स्त्री बा गोटे स्वामीर चरित्र खराब हुए झगड़ा आरंभ होता है सत ना मिछ। द्वितीय कारण होउची परमेश्वर मनुष्य को एक परिवार करी गठन कले आदम हवा को जेते बेले सृष्टि करूचंती सेमान को प्रथम परिवार भाव में परिगणित कले किंतु शैतान रो कार्य ईश्वर सृष्टि विषय को नष्ट करने शैतान ता लोक मान को पठाए एवं परिवार रे अशांति आने एणु ए दुईटी कारण निमंते आम परिवार रे झगड़ा एणु प्रिय माने आम माने प्रसंग रे अति सुंदर भाव रे देखुतिलु परिवार मध्य रे कोन करो नाही कली करो नाही अशांति करो नाही बोली हम माने देखा पाउछु जेतले शैतान तार कार्य आरंभ करे स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा करे एवं बापा माँ एवं पुओ झियो मान मध्य झगड़ा करे भाई भौणी मान मध्य झगड़ा करे एपरी विभिन्न विषय नहीं विभिन्न समस्या नहीं परिवार मध्य झगड़ा आरंभ होता है एणुक वाक्य लेखा जाए हितोपदेश 21 पर्वर 9 पदरे गोटे सुंदर विषय लेखा जाउची कौन हितोपदेश 21 आउटी क्लियर कलिहुडी स्त्री संगरे प्रशस्त्र गृह बास करबा अपेक्षा
ଛାତର ଏକ କୋଣରେ ବାସ କରିବା ଭଲ। ଦେଖିକି ପଢ ହେଲା। ପ୍ରଶସ୍ତ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବହୁତ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କୋଉଠି ରହିବ? ଗୋଟେ କୋଣରେ ରହିବାଟା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାଟା ଭଲ। ଏଠି କି ଅଛି କି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ? ଏଣୁକରି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, କୋଳି ହୁଡି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଜାଗା, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଥାଇକି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଛାତର ଗୋଟେ କୋଣରେ ରହିଲେ ତା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେଇଥାଏ, ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଏଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠିକ ସେ 21 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କଳହକାରିଣୀ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମରୁଭୂମିରେ ରହିବାଟା ଭଲ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାଟା ଭଲ। ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ କି? ଟିକେ କଣ ହେଲେ ରାଗୁଥିବ, ଟିକେ କଣ ହେଲେ କଥା ହଉଥିବ, ଟିକେ କଣ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଥିବେ, ଏମିତି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମ ଏ ଭିତରେ କିଏ ନଥିବେ, ତେଣୁକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟରେଟ ନାହାନ୍ତି, ହଁ ଯାହା ହଉ, ବିଫଳ ପାଠରେ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଝିଅ ଚିନି ପରି ଆଉ ବୋହୁ ପୁଣି ଲୁଣ ପରି, ସତ ନା କର? ଝିଅ କୁହାହେଲା, ଝିଅ ମାନେ ମା ଘରେ ରହିବ ଯୋଉ ଝିଅ, ସିଏ ଚିନି ପରି, ବୋହୁ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଲୁଣ ପରି କରାଯାଏ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଟିକେ। ଝିଅ ଚିନି ପରି କହିବା, ଚିନି ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଉନା, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଳକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ଚିନି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଚିନି କେବେ ବି ଦରକାର ହେଲେ ୟୁଜ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନେ ଖାଉନୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଘରେ ଥିବ, ତାକୁ ଚିନି ପରି ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ, ପ୍ରେମ କରିବେ, ସବୁ କରିବେ, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଚିନିକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋହୁ ଗୋଟିଏ ଲୁଣ ପରି ଅଟେ। ଲୁଣ ଏ ଡାବାରେ ରଖିଦେଇଥିବ, କୋଉଠି ରଖିଦେଇଥିବ, ଯୋଉଠି ବି ରଖିଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଲାଗିବ, ସତ ନା ନାଇଁ? ଲୁଣ କି ଅଛି କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଣ ଦରକାର, ଏଣୁକରି ବୋହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ? ଏଣୁକରି ଝିଅର ଜୀବନ ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏଣୁକରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କଳି ହେବାର କେତୋଟି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। କାହିଁକି ପରିବାରରେ ଝଗଡା ହୁଏ? ଯୋଉମାନେ ବିବାହିତ କରିନାହାନ୍ତି ଶୁଣିକି ଯିବେ, କାମରେ ଆସିବ। କାହିଁକି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହଉଛି, ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି, କଳହ ହଉଛି, ଆଉ ତାର କେତୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଝଗଡା, ସତ ନା ନାହିଁ? ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ଭଲ କଥାଭାଷା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଝଗଡା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଯୋଗାଯୋଗର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନଥିଲେ ଝଗଡା ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡା ହଉଛି। କହୁଛି ନା ନା? ମନେକର ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ମତେ ସେ ଶାଢୀ ଏକା ଦରକାର, ଆସୁଛି 1 ମାସ, 3000 ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବୁ କି ବୋଲି କହ, ନାଇଁ ମତେ ସେଇଟା ଏକା, ନହେଲେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି କହିବ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭଲ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଟା ଆଣିଦେଲେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେବେ ଏଟା କହିବାର ଅର୍ଥ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କିଣିବା। ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ମନେକର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଇନକମ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀର ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ।
जो द्वारा ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନା ରହିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷ मेल डोमिनेट सोसाइटी फीमेल डोमिनेट सोसाइटी नहीं स्त्री को चापिक रखा जाउछ स्त्री को माने स्वामी ही बड़ बाइबल अनुसार भी माने देखुछु आ सेथि जग मत काहे कि स्त्री भावे हां मु काहे कि सामने ही रहबी मु काहे कि ता अधीन रहबी मु भी पाठ पढ़िछि हम किसी से काम नहीं बोली भाबुछु नहीं जो द्वारा झगड़ा आरंभ ही एणु करी झगड़ा हेबार विभिन्न कारण आम देखा पाऊँ तापर आम देखुचु झगड़ा हेबार कारण परस्पर को आम सम्मान देउना स्वामी चाहे स्त्री मते सम्मान देउ स्त्री चाहे स्वामी मते प्रेम करू जेतेबेले एई विषय जेतेबेले सेमानक मध्यरे होई न थाए आ सेतेबेले तांको मध्यरे झगड़ा आरंभ होई थाए एवं से माने कोन करंती निजको गुरुत्वपूर्ण से माने भाबंती मु आका बड़ मु ही घरर मुख्य मु ही गुरुत्व गोटे कहानी मने पड़ला कहानी ना गोटे विषय मने पड़ला कौ दिन कौन है गोटे परिवार रे नुआ है कि गोटे बहु कौन धरिक आसिले तार सासु सांगे सांगे कहिला बहु सुन तू नुआ रे आसीछु मु होउची ए घरर प्रधानमंत्री तो बापा होउची मुख्यमंत्री तो बापा ना तो ससुर नहीं तो स्वामी होउची जोगाण मंत्री तापर के मंत्री रहला खाद्य तो जोगाण से गोटे तापर तो ननंद होउची कोन गोटे मंत्री करेला जेतेबेले एमती कहला पचारिला ताहले तू को सपोर्ट रे अछि कह बोली कह नुआ रे आसीछि बहु चिंता कला आ कहला मां आपण माने जते गोटे गोटे मंत्री अछंती मु हेबी विरोधी दलर नेता तुमको समस्त काम को बंद कर दे हां होछि ना नहीं सेथि जगु परिवार मध्यरे झगड़ा अशांति समस्या आसी थाए अनेक समय स्त्री माने कौन करती सेल्फ डिसीजन मेकिंग अर्थात निजे निजे गोटे निष्पत्ति नहीं जाती प्रत्येक निष्पत्ति स्वामी स्त्री मिसिकी नेवा कथा निजे निजे निष्पत्ति नियंती काको टंका देई दियंती नले काको कौन गोटे देई दियंती घरे न पचार के काम करंती ताहा मोटे झगड़ा रे गोटे कारण एहीपरि विभिन्न समस्या होउतिबा जगु परिवार रे झगड़ा स्वामी जदि इनकम करे कौन भाबुथिबो कौन भाबुथि स्वामी इनकम करे स्वामी इनकम कले से भाबुची जा हऊ मु एते टंका पाइली मोर स्त्री पाई मोर पिला मानक पाई मोर मां कर समस्त आवश्यकता मु पूर्ण करि पारि किंतु स्त्री इनकम कले कौन हम मोर सब मु पाई गली मत स्वामी मध्य दरकार ना होछि ना नहीं होछि एथि पई मध्य परिवार मानक मध्य विभिन्न प्रकार झगड़ा होता तेबे ए समस्त झगड़ा पाई एठी रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पाउल 18 पदरे कौन लिखिले संभव हेले तुम्भर जते पर्यंत साध्य समस्त लोकंक सहित शांति रे रहो संभव हेले तुम्भर जो पर्यंत साध्य सेते पर्यंत शांति रे रहो ता माने पाउल लेखंती रोमियो मंडली को तुम्हें परिवार रे जेते दूर पारिबो सेते दूर शांति रे रहिबा आवश्यक शांति एक बहुत बड़ विषय आम मान निमंते एणु विशेष करी एई शांति आम मानकर प्रत्येक दरकार अटे एवरी पुस्तक 12 पर्व 14 पदर मध्य एक सुंदर विषय देखा जाए एवरी 12 14 समस्त सहित शांति रे रहिबा को चेष्टा करो हां पुणी जो
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହଉଛି। ଦିନ ଥିଲା 3 ଫୁଟିଆ ଖଟରେ 2 ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଜି 6 ଫୁଟିଆ ଖଟରେ 2 ଜଣ ଶୋଉଛୁ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ କହିବା ନା ବୁଝେଇବି? ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ତାହେଲେ 3 ଫୁଟିଆ ଖଟରେ ଯଦି 2 ଜଣ ଶୋଇବେ ପୁରା ମିଶିକି ଶୋଇବେ, କିନ୍ତୁ 6 ଫୁଟିଆ ଖଟରେ 2 ଜଣ ଶୋଇଲେ ଜଣେ ଏଇଠି ଶୋଇବ ଆଉ ଜଣେ ଏଇଠି ଶୋଇବ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତାହା ମଧ୍ୟ ଝଗଡାର ଗୋଟେ କାରଣ। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକାଙ୍ଗ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଦୂରତା ଯଦି ରହିଲା ଶୈତାନ ମଝିରେ ପଶୁଛି। ଜାଗା ତ ରଖା ହେଇଛି ଶୈତାନ ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ମଝିରେ ସିଏ ଆସିବ, ୟାର ଟିକେ କହିବ, ସିଆର ଟିକେ କହିବ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ଛୋଟ ଜାଗା ଥିଲା, ଛୋଟ କୁଡିଆ ଘରଟେ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରୁମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି 4 ଜଣ ପିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ ପୋଷାକ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆସବାବ ସାମାନ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ସାମାନ ସବୁ କିଛି ସେ ଗୋଟେ ବଖରାରେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ରୁମରେ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଆଡଜଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ଖାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଏକା ଶୋଉଥିଲେ। ଦିନେ କଣ ହେଲା, ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଟ ହେଲା, ଆଉ କହିଲା, ମହାଶୟ ଆମେ ଛୋଟ ପରିବାରରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛୁ ଯେ ଆଉ କହି ହେବ ନାହିଁ, କଣ କଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ? ସେଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି? କହିଲେ, ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଗାଈ ଗୋଟେ ଅଛି, ଛେଳି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ କୁକୁଡା ଗୋଟେ ଅଛି। ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମାନେ, ଆମେ ତ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନା, ବାହାରେ ରଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ ଛେଳି କୁକୁଡା ମିଶିକି ତମେ ରୁହ। କଣ ହେଇଥିବ? ସିଏ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଈକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ, ଛେଳିକୁ ଆଣିଲେ, କୁକୁଡାକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ରହିଲେ। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ, ମାନେ କେତେକ ମାନେ ଯାହା ଥିଲା, ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ ସେଇପରି ହେଲା। ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ ପରେ, କଥା ମାନିକି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ 4 ଜଣ, ଏଇ 3ଟି 7ଟା ପ୍ରାଣୀ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହି ଆସିଲା ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆହୁରି ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇ ହଉନି, ଏ କୁକୁଡା ଡାକୁଛି, ସିଆଡେ ଛେଳି ହଉଛି, ଇଆଡେ ଗାଈ, ଦୁନିଆ ଯାଉ, ସେ ଛେଳି ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ କରିଦଉଛି, ଡେକ୍ଚି ପତ୍ର ପକେଇ ଦଉଛି, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, କୁକୁଡାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। କୁକୁଡାକୁ ବାହାର କରାଗଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ନାଇଁ କୁକୁଡା ବାହାରିଲେ କଣ, ଛେଳି ଗାଈ ତ ହଇରାଣ। ଆଉ ଦିନେ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଛେଳି ବାହାର କରାଗଲା, ଆଉ ଦିନେ ଆସିଲେ ଗାଈକୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଗାଈକୁ ବାହାର କଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସୁଛି, ଏବେ କେମିତି ଅଛ? ନା ଏବେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ କହିବା? ସେଇ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଅଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରାଗଲା, ଶାନ୍ତି କଣ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ। କାହିଁକି? ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେତିକିରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଜାଗା, ଆଉ ଟିକେ 2-3ଟା ରୁମ୍, ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପଶିଲା ଆଉ ବାହାରିଲା, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଶାନ୍ତି କଣ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଲେଖନ୍ତି ଆୟୁବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଧେ 22 ପର୍ବର 21 ପଦରେ, ତୁମେ କଣ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ? 22:21, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅ, ତହିଁରେ ଶାନ୍ତି ହେବ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ତୁମ ନିକଟରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ।
ହେବ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେଲା, କଳହ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଠି ରହିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ 18 ପଦ, ଆମମାନଙ୍କ ସୁନା ପଦ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଛି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଅଛି? 19 ପଦଟା, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଏକ ପ୍ରଥମ ହେଲା ବି ପିସଫୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବି ପେସେନ୍ସ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଗାଳି କରିଦେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିଦେଲା, ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହିଦେଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ, ଝଗଡା ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ଅଶାନ୍ତି। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇଛି, କହିଦେଲା ଦିପଦ, ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ରାଗି ଯାଇଛି, କିଛି କହିଦେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ଦରକାର। ଏଣୁକରି ପରିବାର ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ବିଷୟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏଣୁକୁ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣକୁ କାଲା ହେବାର ଅଛି। କାଲା ହେବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆମମାନେ ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଲେଖାଯାଉଛି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଏବଂ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭୁଲ କରି ରାଗୁଛି, ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରାଗୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚୁପଚାପ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ 20 ପଦ କଣ କହୁଛି? ବରଂ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ କ୍ରୋଧିତ, ତେବେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ, ଯଦି ସେ ତୁଷିତ ତାକୁ ପାନ କରାଅ। କାରଣ ଏହିପରି କଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମରେ ବି ପିସଫୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ପେସେନ୍ସ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ତୃତୀୟରେ ବି ପଜିଟିଭ। ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଗତ କାଲି କି ପରଦିନର ଘଟଣା ମାଣ୍ଡିପଙ୍କାର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ନାଇକି? ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବା ଟାଙ୍କୁ ଖାଇକି କେତେ ଲୋକ ମୃତ, କେତେ ଅସୁସ୍ଥ। ସେଇ ଘଟଣା ଗାଁ ଲୋକ ହଉ, ଆମେ ହଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିବ? କଣ ଭାବ? ଆଜି ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? କଣ ଭାବୁଥିବା? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ ଭାବୁଥିବା? ସେ ପରିବାର କଣ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ କଣ ଭାବୁଛୁ? ସେଆଡୁ ସେଇଟା ତ ମହିଳାର ଆମ ବାଟ ଆମେ ବସିଛୁ। କଣ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ କି? ଅନେକ ତ ଭାବୁଥିବେ ବିଷ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ, ଅନେକ ଭାବୁଥିବେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଦେବାରୁ ଛତୁ ହେଇକି ଫୁଡ ପଏଜନ ବି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ,
ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠି କୁହାଗଲା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ ଉପରେ ଥିଲୁ, ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମହାଶୟ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ଭେଟ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଥିବ ତ କହିବ, ହେଇପାରେ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଚିନି ଭାବିକି ଯଦି ୟୁରିଆ ପକେଇ ଦେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ କେମିତି ହେଇଥିବ, ହେଇ ବି ପାରେ, କାହିଁକି ଚିନି ୟୁରିଆ ତ ସମାନ। ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା, ମାନେ ସେମିତି ବି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାରରେ ଝଗଡା, ଅଶାନ୍ତି ଶୈତାନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ, ଶୈତାନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଣୁକରି ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖିବା, ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଫଳରେ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ହେବ ନା। ପଜିଟିଭନେସ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ କଥା ଯଦି ରହିଗଲା ତାହା ହଉଛି ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ। ଖାଲି ପରିବାର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଯଦି କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି ଭୁଲ ହେଲା, ସଜାଡିବି ଆଗକୁ, ଏମିତି ହଁ ତମେ କାହିଁକି ଭୁଲ କରିବ, ଏମିତି କାହିଁକି କରିବ, ଏମିତି କରିବା କଥା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଅଶାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା। ଏଣୁକରି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଏକ ଦୃଢ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତା ପୂର୍ବେ ଏକ ପବିତ୍ର ପରିବାର ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଦାନଶୀଳ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ଦାନଶୀଳ ପରିବାର ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜୀବନ୍ତ ପରିବାର ହେବା ଦରକାର। ଏଣୁ ଯଦି ଯତ୍ନଶୀଳ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏକ ଯତ୍ନଶୀଳ ପରିବାର ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭନେସ, ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ହିଂସା, କଳି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ସମସ୍ୟା, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦର୍ପଣ କିଏ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଦର୍ପଣ କିଏ? ପିତାମାତା। ସେମାନେ ଦର୍ପଣ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅଶାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ କଥା, କୁଚିନ୍ତା, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର କଥା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କହୁ, କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ? ଆମେ କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଝଗଡା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପିଲା କେବେ ବି କରିପାରିବା। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ରେସନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ କେବେ ବଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି କାଲି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇବେ, ପିଲାମାନେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଯଦି ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, ମଣ୍ଡଳୀର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଭାବୁଥିବେ କାଳେ ମତେ କହିଦେବ ଏ ମଦୁଆର ପୁଅ ବୋଲି କହିବ, କି ମଦୁଆର ଝିଅ ବୋଲି କହିଦେବେ। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହେ, ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କଣ ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତି, ଡେଭଲପ ହେଇପାରନ୍ତି, ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଉନ୍ନତି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଝଗଡା ହୁଏ, ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପିଲାମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ନକାରାତ୍ମକ ବା ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଆସେ, ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଆସେ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, କେତେ ଦୂର ସତ ଠିକ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳରେ କଥା କହିବେନି କି ପରିବାର କଥା କହିବେନି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଷ୍ଟର ଘଟଣା, ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ ହଉ ସ୍ୱାମୀ କଣ କଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଧରି ପୁଣି ଯାଉଛି। ସେଟା କିଏ ଦେଖୁଛି? ପିଲା ଦେଖୁଛି।
ପିଲା ଦେଖୁଛି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା। ତା ମା କେବଳ କହିଲା କି କଣ, ସେ ପିଲା ବି କହୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ମୁଁ ଆପେ। ପିଲା କଣ ଶିଖିଲା? ବାପା ଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖିଲା। କାହିଁକି? ସେ ଦେଖିଲା ଦର୍ପଣରେ, ହଁ ମୋ ବାପା ଏମିତି କରୁଛି। ଏଣୁକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ମାନେ କିପରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢୁଛୁ। ଯଦି ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି, ଝଗଡା ଯାହା ବି ହଉଛି, କଳି ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଟାଉନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି, ଝଗଡା ହେଲା ବୋଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ରଖିବେ, ତାପରେ ଝଗଡା ହେବେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅଲଗା ରୁମରେ ସେମାନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେବ? ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ବାହାରିଲା, ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିଲା। ତେଣୁକରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ସେଇ ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପିଇବାଟା ଦେଖୁଥିବ, ବାରମ୍ବାର ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାଟା, ନହେଲେ ବିଡି ଟାଣିବାଟା, ନହେଲେ ଖରାପ କଥା କହିବାଟା ଯୋଉ ପିଲା ଦେଖୁଛି, ସେ ବାପାକୁ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବ ନା। ଯଦି ଗୋଟେ ବାପାର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ପିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ବାପା ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବିଷୟ ମାନେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ସମସ୍ୟା ହବ? ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କେବେ ବି ବଢିବ ନା। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କ୍ରିଜ ହେଇଯିବେ, ମାନେ ନ୍ୟୁନକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଠି କାମ କରିବ ନା। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥିର, ଆନନ୍ଦ ରହିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଖୁସି ରହିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ମଣିଷକୁ ନେଇକି। ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ? ସେ 20 ବର୍ଷ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦ, ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଗଦରୁ ଆଣିଥିଲା, ଗଦ ପରି ଯାହା ଯାହା। ଏଣୁକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଝଗଡା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ ବାପା ମାଙ୍କୁ, ଦକ୍ଷତା ବଢିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ କରନ୍ତି? ନିଶା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୋ ବାପା କରୁଥିଲା ମୁଁ କରୁଛି, ହେଲେ ବାପା ପୁଅ ମିଶିକି ପିଇଦେଲା, ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡିକ୍ସନ, ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବାରରେ ଝଗଡା, କଳି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ରୋକିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା ପ୍ରିୟମାନେ। କାହିଁକି? ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିମାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବାହାନା ନଥିବା ଉଚିତ। ଅଭିମାନ ଥିବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିମାନ କଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାନା କରିବା ସେଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଝଗଡା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଦୂରତ୍ୱ ନଥିବ। ଝଗଡା ହେବା, ମୁଁ କହୁନି ଝଗଡା ହୁଅ ନାହିଁ, ଯେତେ ପାରୁଛ ଝଗଡା ହୁଅ, ପିଟା ପିଟି ବି ହୁଅ, କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ ପରେ ଆହୁରି ମିଶିକି ଖାଇବା ବୋଲି ଖେଳିବାର ଅଛି, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି, ମାସ ମାସ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେମିତି ସେ ପରିବାର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛି। ସତ ନା ନାହିଁ? ସେ ମାଗଲା ବେଳେ କେମିତି ମଗା ହଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କେତେଟା ପରିବାର ପୁଣି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ମାସ ମାସ, ଝଗଡା ହେଇ। ଆମ ପାଷ୍ଟର କଥା, ମୁଁ ସେ କାମ ଦାମ, ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ହଉଛି ଭାବୁଛି। ମୁଁ କାଲି ବି କହୁଥିଲି, ଆମ ପଦାଗାର ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଅବଶ୍ୟ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର, ଝଗଡା ହେଲା, ମଦ ପିଇଲା, ସେ ପିଲା, ଛୁଆ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ମା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ସିଏ କଣ କରୁଛି? ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ, ମଦ ପିଇବାକୁ। ଆମେ ତ କିଏ ନାହିଁ କହିବାକୁ। ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ଏଣୁକରି ଝଗଡା ହବ କିନ୍ତୁ ଦୂରତ୍ୱ ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ନ ରହିବା ଉଚିତ।
ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନଥିବ। ଏହା ହେଲା ପରିବାର, ଏହା ଏକ ଭଲ ପରିବାର। ମୁଁ କହୁନି ଝଗଡା ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୈତାନ ପରିବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଶାନ୍ତି କଳି ଝଗଡା ଯାହା ବି ଆଣୁଛି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ କାନ୍ଦିବା, ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆଉ ଝଗଡା ବା ସମସ୍ୟା ଅଶାନ୍ତିକୁ ସେ ଦୂର କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାକୁ, ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶିବ, ଝଗଡା ହେବ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବା। ଏଣୁକରି ପ୍ରଥମ ପିତର 4:8 ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର 4:8। ବିଶେଷରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁତ ପାପକୁ ଘୋଡେଇ ଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ମାନିବ, ତାକୁ ଆଉ ଆଣିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ସଜାଡିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଆସେ। ଏଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରେ, ବହୁଳ ପାପ କଣ କରେ? ଆଚ୍ଛାଦନ ନେଇ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରେମ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହଉଛି, ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି। ଏଣୁକରି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିବେଦନ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶାନ୍ତିର ବିଷୟକୁ ଦୂର କରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଶାନ୍ତିର ପରିବାର ଅଟେ। ଏଣୁକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଝଗଡା ପରିବାର କୋଉଟା? ପ୍ରାୟ ଯେତେ ସମୟ କହିଲି ଭାବିଲେ ନା ନାହିଁ? ଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁଠାରୁ ଝଗଡା ପରିବାର ହଉଛି ଜଣେ ବଡ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ଜଣେ ସାନ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲା। ହଁ ନାଇଁ କି? ऐसा जाको को झगड़ा है, ऐसा करीबी का ऐसा है जाको पड़ा है ना। ईसा करीबी का होची बाइबल रो झगड़ा परिवार बोली कहा जाए। अब्राहम सारा होचंती बाइबल रो सबुठारो विश्वस्त परिवार। जाकोब राहेल होचंती आशीर्वादर परिवार एवं अब्नम आ जोकेबद होचंती दृढ़ विश्वासर परिवार। हनानिया सफीरा होचंती धक्का देउतिबा परिवार। सतना ना धक्का देले ना एतिकी टंका देबो बोले कि नाही 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 एतिकी देबो धक्का देले। एही परे विभिन्न प्रकार परिवार रे आमाने देखुछु। तेन करी आमाने बाइबल रे मते झगड़ा अछि, समस्या अछि, आ आमाने के मध्य रहिबो शैतान रो कार्य, किंतु हम निजको सजाड़ीबा प्रभु मान को आशीर्वाद करिवे। प्रभु अल्प वाक्य दे हम प्रभु आशीर्वाद करू।